जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आकाशरे त्रयोदशीर जह्न मिलनर मधुचामुनी माँ हृदय उपेक्षार बन्ही आड़ा आखिरे प्रभु जगा कालिया मोर चाहि देइचंदे टिके माँ को। आज से फेरी जाउचंती पुनश्च रत्न सिंहासन को आड़ाप मंडप को। आज ही सबू लीलाखेला सरी जाउची महाप्रभुंकर बड़दाण्ड उपरु। सी सीना चली जाउचंती हेले प्रभु जगन्नाथ चली जिबा परे ता पश्चात पटे कौन सब घटे से विषय को जदि आमे टिके देखिबा आखि पुरे ताहले आमे जानी परिबा प्रभुंकर आज यही आड़प यात्रा परे बा नीलाद्रि विजय परे अनेक दुखी माने पछरे रही जाती। सेथि भितरे सही रथटी मध्य रही जाए। सी विचार करे सतरे मु आज अलड़ा हो जीवी। मो प्रभु तो आज मो उपरे थिले, मो उपरे उपवेश करथिले। सी चलीगला पर मते आउ पचारिबो किए? से रथ भी अलड़ा, से पथ भी अलड़ा हो जीवो। से पथ भी भाबुथिबो आज प्रभु मो कोଳରେ मो उपरे नाची खेली दोहली टाइया हलई हलई जाउथिले। सी तो आउ गोटे वर्ष पर्यंत ये रास्ता उपरको आसबेनी, मो पथ उपरे आउ चलिबेनी। सी भी आज दुखित। से चारमाळ सी भी मध्य दुखित कहीं ना से प्रभु तांकरी उपरे चढ़ी जाती पुणी ओह्लैकी आसती ता जीवन धन्य हो जाए। सी भी भावे सतरे कौन एक वर्ष जाए प्रभु आ मो उपरे पाद देवे नहीं। पार्श्व देवा देवी मध्य से माने भी अनै बसी थांती एक वर्ष को पुनश्च जेमती प्रभुंक साथी रे सांग होइकी पुणी जीवे। से ओलट शुआ माने से माने भी अनै बसी थांती भाबुथांती सतरे एक वर्ष पर्यंत आमे सेमती प्रभुंक मस्तकरे आउ सुसज्जित हो रही पारिबु नाही। जो द्वारपालटी रथ उपरे रथर दुई पार्श्वे द्वार टी जगे महाप्रभु को जगे थाए। बड़ 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 शांत को जगी था, माँ सुभद्रिका को जगी था। से माने मध्य मन दुख आज से अश्व माने जो माने रथटे को आग को गड़ाई नापी रथ सम्मुख छिड़ा होती से माने मध्य आज दुखी। से डाहुकटी दुखी जे कि रथ संचालन रे गुरु दायित्व वहन करि थाए। रथ चक गुड़िक मध्य जे दुखी से रथ उपरे बसी से चक साहाଯ୍य महाप्रभु मोर गड़ुथिले चकटी भाबु थाए सतरे मो प्रभु तो चलीगले। ए रथरे आउ बसिबो किए? मु गड़ेबी काहाकू? रथ दौड़ी माने जे भावंती प्रभु को कर्म हेले मु टिके निजको नियोजित करी धन्य मन करे से भी आज दुखित। पुणी आर वर्ष को अपेक्षा करिबा। से बड़ दाण्ड आज गहल चहल शून्य हो जीवो। बड़ दाण्डरे जो भली गहली विगत 9 दिन है 10 दिन है चली सी आउ रहिबो नाही। बड़ दाण्डर प्रति धूलिकणा से माने भी आज दुखित। जेमती सुना पक्षीटी उड़ीगला परे सुना पंजरुटी खाली पड़ी रही थाए सेमती प्रभु आज बड़दाण्डरू चलीगला परे ए बड़दाण्ड भी झुरुथिबो प्रभु को। से सरदा भालीटी मध्य झुरुथाए सरदा बालीटी भी मते भाबु थाए सतरे मो प्रभु कण आउ वर्षक पर्यंत मते देखा देवे नहीं, मो उपरे टिके आसी गोटे राति अतिबाहित करिवे नहीं। से जन्म वेदीटी मध्य झुरुथाए प्रभु एक वर्ष पर्यंत पुनश्च आउ देखा देवे नहीं, ए वेदी रे बसिबे नहीं। आहु गुंडीचा माटी तो झुरिबा स्वाभाविक कथा। जेमती आम मानक घर को
ଯେତେବେଳେ ମାଆ ମାନଙ୍କଠୁ ପୁଅମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିକି ଆସନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ରୁହନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସିରେ ପିଠା ପଣା ବହୁତ ଜିନିଷ, ଶାଗ ମୁଗ କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଯାହା ପୁଅଟି ଭଲ ପାଉଥାଏ ତାକୁ କରିକି ଦେବାର ଆନନ୍ଦିତ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଉ ପଛେ ପୁଅଟି ଆସିଲେ ତା ମାଆର ଗୋଡ଼ଟି ତଳେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ସେସବୁ ପରଷି ଦେବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରିଥାଏ। ସେମିତି ଆଜି ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ, ପୁଅ ଆଜି ପୁଣି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଉଛି ରତ୍ନବେଦୀକି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଆସିବ। 1 ବର୍ଷର ସେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମାଆଟି ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟଥାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ମାଉସୀ ମା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ପୋଡ଼ ପିଠା ଖୁଆଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସେ ମାଉସୀ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ସେ ଘଣ୍ଟୁଆଳ ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ବଜେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଘଣ୍ଟୁଆଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ବଜାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ସେହି କିଛି କ୍ଷଣ ପରର ଦୁଃଖ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେମାନେ ବି ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟ ଆଉ ବଜେଇ ପାରିବି ନାହିଁ? 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଅନେଇକି ରହିବି? ସେ ନର୍ତ୍ତକଟି ଯେ ନାଚ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ସତରେ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଭା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେ ଦେବଦାସୀଟି ଯେ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ। ସେ ବନାଟି ବୁଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ସେ ଦଣ୍ଡ ବନାଟି ହେଉ, ଅଗ୍ନି ବନାଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଚକ୍ର ବନାଟି ଆଦି ହେଉ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ସତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ କଳାଟି ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ? ସେହି ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେ ବିଞ୍ଚଣା ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତଟି, ସେ ସେବାକାରଟି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ବିଞ୍ଚଣାର ଛୋଟ ବିଞ୍ଚଣାଟାରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାରି ସେ ପବନ ଟିକ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭରସା, ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥାଏ ଯେ ହଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଗରମ ହେଉଥିବ, ତାର ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ନାନାଦି ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଛଦ୍ମବେଶୀଟି, କିଏ ହନୁମାନ, କିଏ ଶିବ, କିଏ ନାରଦ, ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଆସି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଭରସା, ନିଜର ଭକ୍ତି ଟିକକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇଭଳି ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ଖଜା ଦୋକାନୀଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଃଖିତ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହସୁଥିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ, ତାହାର ବେପାର ଦୁଇଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା, ସେ ଖଜା ଦୋକାନଟି ବୋଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଲୀଳା ଖେଳା ସବୁ ସରିଯାଉଛି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ। ସେହି ଶଙ୍ଖମାଳି ଦୋକାନୀଟି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦି ଆଣିକି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା ଶଙ୍ଖମାଳି, ନାନାଦି ମାଳିମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସିଏ ବି ଥିଲା। ସେ ଖେଳନା ବିକୁଥିବା ଦୋକାନୀଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ମହୋଦଧିରେ ଯେଉଁ ବାଲୁକା କଣାମାନ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସିନା ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହୋଦଧିର ବାଲି ଉପରେ ଆସି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ପଡ଼ି ସିଏ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲା। ସେଇ ମୁକ୍ତ ଆକାଶଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ସିନା ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରଥ ଉପରେ ଥିଲାବେଳେ କେତେ ରାତି ସେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନୟନରେ ସାଇତି ରଖିଛି, ଦେଖିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରୂପକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ନାନାଦି କର୍ମକୁ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶଟି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ହଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁକ୍ତରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। କାହିଁକି ନା ଯେବେଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ପୁଣି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ରଥ ରହେ ବା ରଥରେ
से प्रभु थांती महाप्रभु थांती केबे ना केबे कौन ऊपर से दुई ठोपा बरसी जाई प्रभु को भिजाई दे। सते जेमती अनुभव करे इंद्र देवता अनुभव करती सते जेमिति से तांको दुई बाहा मेली दुई हाथ मेली वर्षा कणिका माध्यम रे प्रभुटी को कोळेई नेउछंती। भक्तटी मध्य सबुठु आज बड़ दुखी कहीं आज सी प्रभु को आखि पुरई देखुची मन खोली देखुची केही अटकैबाकू नाहंती कौनसी पुलिस भाई नाहंती कि कौनसी पंडा नाहंती कि कौनसी बाधा नाही कि कौनसी विघ्न नाही। सेई प्रभुंक दुई आखि सहित आखि की मिसई जेते समय पारुची सेते समय अवलोकन करुची देखुची तांकू सतरे मो प्रभु आज बड़दाण्डरू सिंह रत्न सिंहासन को पुणी चली जाए से ठेला पेला से ही गहली से ही पुलिस से ही क्षणिक दर्शन पाई बहुत कष्टर अनुभव हम किंतु ये बड़दाण्डर थिला बेले मो प्रभु को जेतेबेले चाहूली जो भली भाव में चाहूली जो समय चाहूली जमिति रूप से चाहूली सेमिति भाव में सेते समय पर्यंत देखी पारुली केही बाधा देउ नथिले। यही भली भाव में गोटे भक्तटी आखि दुईटी तार नाही अंध सी मध्य बाहरी पुरी जीवापाई सांगरे आउ गोटे साथी की नहीं जाऊँगी डाकुची आसे टिके पुरी जीवा जगन्नाथ प्रभु को मोर देखी आसीबा। से बंधुटी तांको पचारुची हेरे भाई तू जगा को देखिबू केमिति तोर पर आखि नाही तू पुणी जगा को देखिबू केमिति। से अंध भाईटी मोर अंध भक्तटी कहूची अरे मोर सिना आखि नाही मु प्रभु को देखी पारिबिनी मो जगा को देखी पारिबिनी तार पा बड़ बड़ आखि दुईटी अच्छी एड़े एड़े आखिरे ना से जदि थरे मो ऊपर नजर पकई दब ना मोर सब किछि मुक्ति हो जीव बहुत आनंदित हो जीवी। ये हूँ भक्त और भगवान प्रेम। से पतित जनटी मध्य आज दुखी कहीं जी दिने बड़ देउल भितर को पशिबार सुजोग पाएनी से जेकोसी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जे के भी हूँ बड़दाण्डे समस्त को आज देखिबार सुजोग प्रभु निजक आनी देउथिले। से आज पुणी रत्न सिंहासन को फेरीगला पर से पतित माने आज दुखित होकर रही जो व्यक्ति मंदिर भितर को न जाई पारी प्रभु को मन भरी देखी पारुथिला सी मध्य आउ एक वर्ष अपेक्षा करने को पड़ो ताकू मध्य एक वर्ष अपेक्षा करने को पड़ो से मध्य आज प्रभु को देखिबार वंचित रहिबो एक वर्ष पर्यंत। दैतापतिटी ता दुख तो कहले न सरे जो दैतापति सेवकटी प्रभु को जेबेठू स्नानवेदी को आनिबाठू आरंभ करी पूरा नीलाद्री ब्रज पर्यंत प्रभुंक सहित मिशी खेली नाची कुंढेई कोलेई काखेई प्रभु को नहीं आनी तार सेवार नियोजित थिला। केतेबेले ता हाथ को मुड़ी दउथिला केतेबेले पाद को मुड़ी दउथिला केतेबेले आउंसी पकाउथिला केते गेल टिके करी पकाउथिला जेमती प्रभु तांको सांगरे साथीटिए होई बंचिथिले। से मध्य आज दुखित कहीं से भावुची पुणी एक वर्ष बंची थिले सिना तापरे जाइकी प्रभु को कोलेबी काखेबी प्रभु मो सांगरे आसीबे सेथिपई से मध्य आज बहुत दुखित आखिरु तार लुह झरी पड़ुची। खाली दैतापतिटी नुहे कि खाली भक्तटीए नुहे मो प्रभु जगन्नाथ मध्य आज सेतिकी दुखित जेतिकी से भक्तटीए से दैतापतिटीए सेवकटीए मध्य दुखित। देखुनांती प्रभुंक आखि के थरे अनेक देखंतु तांको आख जेमिति मलिन पड़ी जाइछि से चाहाणी आउ नाही से हस हस मुह आउ नाही सते जेमती प्रभुंकर आखि सुकी जाइछि। भगवान आउ भक्त उभयंक आखिरु जेमती लुह झरी पड़ुछि भगवान को मुह जेमती मलिन पड़ी जाइछि काहेकि मो महाप्रभु नृत्य प्रिय स्तुति प्रिय भक्त प्रिय आज समस्त को ए बड़दाण्डे छाड़ी फेरिबा को पड़ुछि रत्न सिंहासन को सेथिपई से मध्य आज दुखित। एई
ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଖ ରହିଛି। ସେ ସୁଖଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେ ସୁଖଟି? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭେଟ ହେବ। ଆଜି ମା ରାଗି ଟିକେ ଅଭିମାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ଜଗା କାଳିଆ ଉପରେ ରୁଷିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ହୁଏ ବା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ପଳାଇଛନ୍ତି, ମା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପଳାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରକୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗା କାଳିଆ ବାହାରିଛି ନା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ନାରୀ ଜାତି, ଟିକେ ଅଭିମାନ ଅଛି, ଟିକେ ରାଗ ଅଛି, ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଅଛି। ସିଏ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମନରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଶୁକି ବି ଯାଇଥିଲା, ମନେ ମନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ହେଉଥିଲା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ବି ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ଆଡ଼େ ମନରେ ଅକୁହା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଡ଼େ ଟିକେ ଶଙ୍କି ବି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯାଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଗ କ୍ରୋଧ କରିଥିବେ, କ'ଣ କେତେ କଥା କହିବେ, କେତେ ପ୍ରକାର ରାଗିବେ, କେତେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନରେ ଟିକେ ଶଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯାହା ବି ହେଉ, ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ତ ଯିବାର ଅଛି, ଫେରିବାର ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ଥାଇ, ସେ ଭେଟ ମଣ୍ଡପ ବା ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରୁ ଥାଇ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେଇ କଣେଇ କଣେଇ ତେରଛ ନଜରରେ ଟିକେ ଅନଉଛନ୍ତି। ଜଗା କାଳିଆ ମୋର ବି ସେମିତି କଣେଇ କଣେଇ ଅନଉଛି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିଂହଦ୍ୱାରର କବାଟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ତମେ କ'ଣ ବାଟ ଭୁଲିଗଲ କି? ଏ ରାସ୍ତା ତମର ନୁହଁ, ତମ ରାସ୍ତା ସିଆଡ଼େ, ତମେ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଲ ବୋଧେ। ଏଭଳି ବହୁତ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଯାଇଥିଲ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ସେଠି ଚୋରା ପିରୋତି କରିବା ପାଇଁ, ସହସ୍ର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନ ନେଇ ପଳେଇଥିଲ, ଆଜି କାହିଁ ଫେରି ଆସୁଛ? ତମେ ଯାଅ, ତମ ପାଖରେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ନାଚ ହେଉଥିଲା, ଗୀତ ହେଉଥିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ସେ ସୁବିଧା ଆଉ ମିଳିବନି ମୋ ପାଖରେ। ଏଠିକି କାହିଁ ଆସିଛ? ପୁଣି କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରୁଛ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁ ଫେରୁଛ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ସହିଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ପଦ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ଓଲଟି ରାଗି ଯାଇ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ତ ଟେରିଟା, ପର ଘର ପଶା, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତି ଗୋତ୍ର ନ ବିଚାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଉଛୁ, ଯାଇ ଯାହା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇଦେଇ ଆସୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ରାଉ ରାଉ ହେଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି ଖାଲି ତୋ ପାଖରେ ସିନା ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି କୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯୋଗୀ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ଇଏ ତ ଆମ ଘରର କଳି ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ କଳି ଯୁଗରେ ମାନବ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଳି ମାଙ୍କ ସହିତ କଳି ଟିକେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ତ ମନେଇବାକୁ ହେବ ନା, କାହିଁକିନା ମାଙ୍କ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବି ଅସ୍ଥିର। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ଯାଇ? ରାଗେ ନା, ବହୁତ କାହିଁ ଏମିତି ରାଗୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟ? ତମ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଅଳଙ୍କାର, ନାନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ, ରସଗୋଲା ବହୁତ କିଛି ଆଣିଛି। ଏଇ ନିଅ, କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲିଦିଅ, ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ମନରେ
ଅଭିମାନ ତ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତମେ ତ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲନି, ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଅନେଇଛ, କାହିଁ ଏଠିକି ଆସିଛ, ତମ ନାଁରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ? ଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରା ମୋ ନାଁରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରା ମୋରି ନାଁରେ, ତମ ନାଁରେ ନା ଖାତା ଖତିଆନ ଅଛି ନା ପଟ୍ଟା ପାଉତି ଅଛି, ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ, ତମେ ପଳାଅ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି କହିଛନ୍ତି, ଆରେ କାହିଁ ଏମିତି ରାଗୁଛ ପ୍ରିୟେ, ତମେ ଥରେ ବିଚାର କରି ଦେଖ, ମୁଁ ସିନା ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଆତ୍ମା ପରା ତମରି ପାଖରେ ଥିଲା। କେମିତି? ଏଇ ଦେଖୁନ, ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଏ ତାର ଭଲ ପାଇବା ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏ ହେଉଛି ବିରହ ବେଦନା। ବିରହରେ ଯେତେ ଜର୍ଜରିତ ହେବ ଭଲ ପାଇବା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଏତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ପ୍ରେମରେ କମି ନଥାଏ। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଇଁଟି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କମି ନଥାଏ। ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ, ମୋର ହୃଦୟ, ମୋର ପ୍ରାଣ ସବୁ ପୁରା ତୁମରି ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ତାଙ୍କ ମନରେ ତ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆସୁଥିଲେ, ରଥ ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କର ରାଗି ରାଗି କଣେଇ କଣେଇ ଅନଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ନା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ବର୍ଷକର କଳି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଜି ସାରିଦେବେ। ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ମା ମଧ୍ୟ କଳି କରିବାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଏପଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ, ସେପଟେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ବା କେମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏସବୁ କଥା ଦୂରରେ ଥାଇ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ। କହିଲେ ନା, ଇଏ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏଭଳି ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବନି, ମୋତେ ଯାଉଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଢ଼ଶୁର ନା ମା ଟିକେ ଦେଖି ଲାଜେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଢ଼ଣା ଟିକେ ଟାଣି ପକାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ନମସ୍କାରଟି ହେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି। ସେଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କରିବେ, ସାନ ଭାଇକି ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର? କହିଛନ୍ତି, ଆରେ କାହିଁ ଏମିତି ରାଉ ରାଉ ହେଉଛୁ ଜଗା, ଆରେ ତୋର ତ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ତ ଖାତା ଖତିଆନ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଘରର କାମଦାମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ମା ବୋହୂ ମାମରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୋର ତ ଘରେ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଦୌଳରେ ବସି ବସି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗଦି ତକିଆ ପକାଇ ଦେଇ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥା, କାହିଁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଗରଗର ହେଉଛୁ? ଏକରେ ତ ଭୁଲ କରିଛୁ, ତାପରେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ବୋହୂ ମା ଉପରେ ଗରଗର ହେଉଛୁ। ତ ଯଦି ଆଉ ଏମିତି ଥରେ କେବେ କଳି କରୁନା, ମୁଁ ତୋତେ ଘରୁ ଅଲଗା କରିଦେବି, ତୋତେ ଭିନ୍ନ କରିଦେବି, ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ରଖିବାକୁ ଦେବିନି, ତୋତେ ଭିନ୍ନ କରିଦେବି। ଏକଥା କହି ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଡ଼େ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ଏମିତି କରିବନି। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ଭାଇ ନା, ଭାଇ ପ୍ରତି ତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ହେଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଆଉ ସେ ଅଣଦେଖା କରିପାରନ୍ତେ। ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଭାଇକି ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଉପାୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଭିତରକୁ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ବା ଦେଢ଼ଶୁର କଥାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା କେମିତି ନ ଶୁଣନ୍ତେ। ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରି ସିଂହଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନରେ ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମିଶିଯିବା, ସମସ୍ତେ କଳି ଝଗଡ଼ାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ଏମିତି ହୋଇ ସିଂହଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି,
ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁଣି ଯାଇ ମା ରାଗିକି ଜୟ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ କିଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମା ପ୍ରିଏ, ଏଇ ନିଅ ରସଗୋଲା ନିଅ, ତମରି ପାଇଁ ହିଁ ରସଗୋଲା ଆଣିଛି କହିକି ନିଜ ହାତରେ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ରସଗୋଲାଟି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରେମ, ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ଆଦର ଦେଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଆଉ ରାଗନ୍ତି କେମିତି? କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସିଂହ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରାଟି ସରିଛି ସତ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି ନା, ମୋ ମନ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଚଳିତ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ମୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନବରତ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ରୂପରେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲି ନା, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଚକା ଆଖି, ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟ, ସବୁ ରଥ ଉପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ହାତ ଟେରି ଡାକୁଥିଲେ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଅ। ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବନି। ସେ କ୍ଷଣିକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଖାଲି କେତେବେଳେ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ତ କେତେବେଳେ ଫାଳେ ଆଖି, ତାଙ୍କର ସେ ରଙ୍ଗା ଅଧାରରୁ ଫାଳେ ତ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହୁଏ ସେଭଳି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଆଖି ପୁରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ସମୟ ରଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେ ସମୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଭିତରେ ପୁରାଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖେ। କାହିଁକି ନା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ଭାବ, ସେ ଆବେଗ, ତାକୁ ସାଇତି ରଖି ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଆର ବର୍ଷରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ମିଳନ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।